ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, I was like, I'm just gonna cry ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। I was feeling low that I cannot do it, but then I started again. It was like that. ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਬਹੁਤ, ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਸ਼ੋਰਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਵਾਂਗੀ। When I got your portal, it was really good. I enjoyed it doing it. ਪਹਿਲੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਪੋਰਟਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਰਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਈ ਫੈਲਟ ਲਾਈਕ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਵਾਂਗੀ। ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਰਸ, ਬਟ ਇਟਸ ਜਸਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇ ਆਫ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਵੇ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ 10 ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾ ਆਈ ਵਿਲ ਗੋ ਵਿਦ ਯੂ। ਥੋੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਟ ਦ ਲਾਸਟ ਗੋਲ ਆਪਣਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫਰੈਂਚ ਦੇ ਡਰੋਸ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਟਾਈਮ, ਇਟਸ ਓਕੇ, ਜਸਟ ਪੇਸ਼ੈਂਸ। I'm good, sir. How are you? All good, all good. Okay. So Prerna, let me confirm your school first of all. So you have taken TEF Canada exam and in comprehensive creed you got B2 plus, which is CLB 6 420 out of 699. Comprehensive oral 375 out of 699. CLB 5. Expression écrite 354 CLB 5. Expression oral 394 CLB 5. It's your score, right? Yes, sir. चलो बहुत अच्छी बात है। कंग्रेचुलेशंस, आपको इस कोर्स से वर्क परमिट एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है आपकी। Thank you, sir. ओके। सो कब आपने स्टार्ट करी जर्नी और कितनी देर में आपने फ्रेंच यहाँ का मतलब यहाँ तक आप पहुँचे? Actually, I started in July last year, but ओके। मैंने बीच में छोड़ दिया हुँ। and then I restarted it. Then in between, it was like up and downs. I ओके। started, then I was feeling low that I cannot do it, but हुँ, then I started again. It was like that. But then I think 5-6 month when I finally decided I will do it, then I got this score. But my like final goal is CLB 7, but I'm still happy with it now because I feel like that this score I wanted to go for rechecking हुँ, because I think in my speaking it went really well, हुँ, but I thought to give like another shot because if it's 6 in everything, then I will go for rechecking. But हुँ। yeah, ओके। सो CLB 5 इन लिसनिंग एंड CLB 5 इन स्पीकिंग, राइट? तो आपको ये yeah. जो स्कोर है वो वर्क परमिट एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, राइट? Yes. ओके। तो आपका वर्क परमिट कब खत्म हो रहा है? Actually, it already expired in July 19 this year. So ओके। now we have surety that we are not going back India, at least. दैट्स द गुड फीलिंग, राइट? Yes. ओके, ठीक है। तो लिसनिंग में आपने CLB 5 लिए, राइट? तो वो कैसे आए मतलब? I practiced from different websites हुँ, on YouTube as well, and in class when ma'am gave us listening, we practiced there as well, and then ma'am gave us a lot of tips like हुँ, how to crack the things. First in the listening, I was very confused because everything was going like हुँ। ਸਿਰ हाँ, ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ब्लैंक। ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। कुछ नहीं समझ आ ਬਟ रहा से पहला? ਦੈਨ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਈ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਗੋਨਾ ਕ੍ਰਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। हुँ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਮ ਨੇ ਟਿਪਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੈਟ ਦਿਸ ਹੈਪਨਸ ਐਂਡ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਦੈਨ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਿਸਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ। ਦੈਨ ਵਿਦ फिर ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ फिर हौली-हौली आ ਯਾ गया CLB 5। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੱਛਾ। ਸੋ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ CLB 5 ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਰਾਈਟ? ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ, ਰਾਈਟ? ਫ੍ਰੈਂਕੋਫੋਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਹਾਂਜੀ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ CLB 5 ਚਾਹੀਦਾ ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਂਡ CLB 5 ਚਾਹੀਦਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਈਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ CLB 5 ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਕੋਰ?
ਸਪੀਕਿੰਗ ਇਟਸ ਆਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮੈਮ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤੇ ਮੈਮ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੈਨ ਸਿੰਗਲ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈ ਕੇ। ਦੈਨ ਆਈ ਗੋਟ ਸਟਾਰਟਡ ਵਿਦ ਦ ਸਪੀਕਿੰਗ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੂੰ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਹੂੰ, ਬਟ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਮੈਮ ਹਰਸਿਮਰ ਮੈਮ, ਹੂੰ, ਦੈਨ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਹੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੋਡਿਊਲਸ ਆਪੇ ਹੀ ਥੋੜੇ-ਥੋੜੇ, ਥੋੜੇ-ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਟਸ ਟਰੂ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਪੇਸ ਪਲੱਸ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ? ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਖੁਦ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਵਰਕ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇਖਦੀ ਸੀਗੀ। ਦੈਨ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਈਵਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਓਕੇ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੂੰ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸੀ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਟ ਵਾਸ ਈਜ਼ੀ ਫॉर ਮੀ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਓਕੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਟੀਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਵਾਸ ਹੋਪਿੰਗ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਟੀਚ ਕਰੋਗੇ, ਲਾਈਕ ਇਨ ਦ ਸੈਸ਼ਨਸ, ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨਸ ਟੂ। ਬਟ ਮੈਮ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਝਾਇਆ, ਲਾਈਕ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ। ਈਵਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕ ਮੈਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ, ਕੀ-ਕੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਕੈਸਟ ਹੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਸੈਕੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹੂੰ, ਓਕੇ, ਆਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਡੇਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਸਕੈਚੁਅਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਉਹੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਡੇਟ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਬਟ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਇਟ ਵਾਸ ਓਨਲੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੈਟ ਵਾਸ ਲੈਫਟ ਹੂੰ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਟੂ ਡੂ, ਤਾਂ ਇਟ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਡੂ ਔਰ ਡਾਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਯਾ ਓਕੇ। ਸੋ ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਬਹੁਤ, ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਸ਼ੋਰਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਊਂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਈ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਕੀ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਓਪਨ ਕੀਤਾ, ਈਮੇਲ ਆਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਮੈਂ ਮੈਮ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਮੈਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬਟ ਦੈਨ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਮ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਭੇਜਿਆ, ਸੋ ਦੈਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ CLB 7 ਲਈ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੋਡਿਊਲ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਗਈ? ਰੀਡਿੰਗ, ਰਾਈਟਿੰਗ, ਲਿਸਨਿੰਗ, ਸਪੀਕਿੰਗ? ਸਪੀਕਿੰਗ। ਸਪੀਕਿੰਗ ਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਸੀਐਲਪੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ, I'm actually for speaking, I'm not satisfied with CLB 5, ਓਕੇ, but it's okay. I have to give again, so that's why I didn't put in rechecking. But ਓਕੇ, the examiner there was saying Trebian. So after the examination and all, because we had a conversation, then I was not sure that why this. ਅੱਛਾ। But yeah, I was expecting more in that, but it's okay. But I got the requirement that's more than enough right now. ਹਾਂ, ਚਲੋ ਸੀਐਲਪੀ 5 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਰਾਈਟ? ਹਾਲੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਹੋਰ Hanji, ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੀਐਲਬੀ 7 ਵੀ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, Hanji. ਹੈਨਾ? Yes, ਓਕੇ। definitely. ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਆ, ਵਾਈ ਡਿਡ ਯੂ ਚੂਜ਼ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿਦ ਹਰਮਨ?
ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਸਿਸ, ਦੈਨ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ YouTube ਤੇ 10 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਐਨਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਆਈ ਚੋਜ਼ ਟੂ ਸੀ ਦੈਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫ ਕੋਰਸ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਰੈਂਚ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਔਖੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਦੈਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਐਨਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਦੈਨ ਵੈਨ ਆਈ ਗੋਟ ਯੂਰ ਪੋਰਟਲ ਇਟ ਵਾਸ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ। ਆਈ ਇੰਜੋਇਡ ਇਟ ਡੂਇੰਗ ਇਟ। ਪਹਿਲੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਪੋਰਟਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਰਸ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਈ ਫੈਲਟ ਲਾਈਕ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਊਂਗੀ। ਦੈਨ ਇਟ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਯਾ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੂੰ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਟਿਊਟਰਸ ਬਟ ਇਟਸ ਜਸਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇ ਆਫ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਵੇ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ 10 ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾ ਆਈ ਵਿਲ ਗੋ ਵਿਦ ਯੂ। ਓਕੇ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਚਲੋ ਸੀਐਲਬੀ 5 ਆ ਗਿਆ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਰਸਟ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਸ ਫੋਕਸਡ ਰਹਿਣਾ, ਚਾਰੋਂ ਮੋਡਿਊਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੀਐਲਬੀ 7 ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਲਬੀ 5 ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਲਬੀ 7 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਹੈ ਨਾ? ਲੈਂਗੁਏਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਸਭ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਸ ਮੋਡਿਊਲ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹਾਂਜੀ, ਕਰਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਪਰ ਦੇਤਾ, ਸੀਐਲਬੀ 7 ਆ ਜਾਣੇ। ਜਿੱਥੇ ਸੀਐਲਬੀ 7 ਆ ਗਿਆ ਫ੍ਰੈਂਚ ਤੇ ਡਰਾ ਦਾ ਧੜਾ ਧੜਾਈ ਜਾਣੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾ 'ਚ ਨਾਮ ਆ ਜਾਣਾ, ਹਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ ਬਸ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੁਣ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ ਹੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਕੋਰ ਫਿਰ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ। ਸੀਐਲਬੀ 7 ਆਣਾ ਹਾਂ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਕੂਲ ਟੱਚ ਕਰ ਵੀ ਲਈਏ। ਆਰ ਵਿਦ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੋ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ? ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੁਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਡੂ ਇਟ ਰੈਗੂਲਰਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਵੀ, ਤਾਂ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਇਟ। ਬਟ ਜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਕੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਹ ਸਕੋਰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਰੀਚ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਔਖੀ ਹੈ, ਸੌਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਔਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਅੱਛਾ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਏਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਟ ਦ ਲਾਸਟ ਗੋਲ ਆਪਣਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫਰੈਂਚ ਦੇ ਡਰਾਸ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ ਹੋ ਕੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਟਾਈਮ, ਇਟਸ ਓਕੇ, ਜਸਟ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਤੇ ਬਸ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵਿੱਚ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੂੰ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗੀ ਹੁਣ ਜਾਂ ਓਦਾਂ, ਬਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਇਟਸ ਈਜ਼ੀ ਇਫ ਯੂ ਕੀਪ ਗੋਇੰਗ ਵਿਦ ਇੰਟਰਸਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ 4-5-6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਕੋਰ ਲਿਆਉਣ ਸੀਐਲਬੀ 5? ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ, ਔਰ ਤਾਂ ਸਕੋਰ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਓਕੇ, ਸਾਡੀ ਕਲਾਸਿਸ ਡੇਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਾਈਟ, ਹਨਾ? 6 ਡੇਜ਼ ਇਨ ਅ ਵੀਕ ਕਲਾਸਿਸ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਹੀ ਰਾਈਟ 2 ਡੇਜ਼ ਕਲਾਸਿਸ, 3 ਡੇਜ਼ ਕਲਾਸਿਸ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਡੇਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਨਾ? ਆਈ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਡੇਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੇਜ਼ੀ ਫੀਲ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਰਾਈਟ? ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਕਲਾਸ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੇਮ ਵਿਦ ਰੀਡਿੰਗ modules and listening modules, if you do it daily you will get used to it। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ 1-2 ਦਿਨ ਕਰਾਂਗੇ then ਨਹੀਂ ਬਣ you will feel bored as well ਪਾਉਂਦਾ। after some time। ਯਾ ਦੈਟਸ ਟਰੂ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਸੋ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਂਚ ਦੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ। CLB 7 ਚਾਰੋਂ ਮਾਡਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ tcfcanada.info ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਰ। ਸਾਰੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਪੀਕਿੰਗ? ਈਵਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵੀ ਹੂੰ, ਕਾਫੀ ਟੌਪਿਕ ਸਿਮਿਲਰ ਸੀ ਹੂੰ, ਤੇ ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਕਿ ਸੇਮ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਬਟ ਸਿਮਿਲਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਮਿਲਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਲਾਈਕ ਯਾ ਬਟ ਉਹ ਲਾਈਕ ਆਈ ਵਿਲ ਸੁਜੈਸਟ ਕਿ ਉਹ ਲਿਸਨਿੰਗ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਲਾਈਕ C1 ਲੈਵਲ C2 ਲੈਵਲ ਹੂੰ। ਉਦਾਂ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਚ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ CLB 6 ਲੈਣ ਚ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ CLB 8 ਤੱਕ ਆਣਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। CLB 8 CLB 9 ਤੱਕ ਆਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਕੋਰ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਹਾਂਜੀ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫ੍ਰੈਂਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੁਛ ਲਾਸਟ ਐਡਵਾਈਸ? ਬਸ ਲਾਸਟ ਐਡਵਾਈਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਜਸਟ ਹਾਂ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਇਟ ਯੂ ਆਲ ਵਿਲ ਗੈਟ ਇਟ ਐਂਡ ਫॉर ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਂਡ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਪ ਔਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ ਇਟਸ ਨਾਟ that hard you will do it I'm damn sure Okay, thank you so much, Prerna. It was nice connecting with you. Merci beaucoup, enchanté. Ashante